Today we will discuss about the uniform circular motion and or magnitude of centripetal force. In previous period we have seen Newton's universal law of gravitation and Kepler's law. These 2 points we have seen in the previous period. Now today we will discuss about uniform circular motion or magnitude of the centripetal force. What is uniform circular motion? What is uniform? Uniform means what? I think so we have seen in the previous standard laws of motion. In the chapter of laws of motion, we have seen uniform circular motion, we have seen uniform motion, straight line motion. Then what is the uniform or uniform motion? Uniform motion means any one object covers equal distance in equal time interval. That is the uniform motion. For example, here we have seen in the previous standard Amar, Akbar and Anthony start vehicle at 5 o'clock. At 5 o'clock, then Amar, then Akbar, then Anthony. These three they are start moving or start vehicle at 5 p.m. 0 distance cover, 0 kilometer distance covers. Then after 5:30 Amar covers 20 kilometer distance, then Akbar covers 15 kilometer distance cover, then Anthony covers 17 kilometer distance. Then another 5 means at 6 o'clock means half an hours. In half an hours, Amar covers 40 kilometer distance, then Akbar covers 35 kilometer distance covers, and 34 distance Anthony covers. Now here Akbar first half hour it covers 20 kilometer distance, then second half hour also 20 kilometer distance cover, means equal distance in equal time interval, half an hour. म्हणजे पहिल्या अर्ध्या तासामध्ये 20 किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर करतो, दुसऱ्या अर्ध्या तासामध्ये 20 किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर करतो. इथे काय होतं बघा, हा पहिल्या अर्ध्या तासामध्ये 15 किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर करतो, दुसऱ्या अर्ध्या तासामध्ये 20 किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर करतो, म्हणजे अनइक्वल डिस्टन्स कव्हर करतो. आणि हा काय करतो, पहिल्या अर्ध्या तासामध्ये 17 किलोमीटर डिस्टन्स करतो आणि दुसऱ्या अर्ध्या तासामध्ये 17 किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर करतो. म्हणजे या ठिकाणी इक्वल डिस्टन्स कव्हर करतात इक्वल टाइम इंटरवल मध्ये. कोण कोण? अकबर अँड अँथनी, अमर अँड अँथनी. दीज 2 पर्सन्स कवर्स इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल टाइम इंटरवल. दॅट इज द युनिफॉर्म मोशन. याला आपण काय म्हणतो? युनिफॉर्म मोशन. आणि हा काय करतो? अनइक्वल डिस्टन्स कव्हर करतो, म्हणजे ही नॉन युनिफॉर्म मोशन झाली. आता तुमच्या लक्षात आलं युनिफॉर्म म्हणजे काय? व्हॉट इज यू अंडरस्टूड अबाउट दिस? Now, what is uniform circular motion? Circular motion, any one object moves in a circular path but it covers equal distance in equal time interval. That is the uniform circular motion. That is the uniform circular motion or magnitude of the centripetal force. We find here magnitude of the centripetal force. What is the magnitude? Magnitude is any digit. That is the magnitude. मॅग्निट्यूड ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्सचा या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे? मॅग्निट्यूड फाइंड आउट करायचं आहे. पाहूया आपण. तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारला याच्या अगोदर, या पॉईंटच्या अगोदर काय विचारलेलं बघा. व्हाय डिड न्यूटन्स ॲझ्युम द इन्व्हर्स स्क्वेअर डिपेंडन्स ऑन द डिस्टन्स इन हिज लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. म्हणजे न्यूटनने त्याच्या लॉजमध्ये डिस्टन्सचा स्क्वेअर का घेतलेला आहे हे ॲझ्युम झालेलं नाही. का घेतलेला आहे? न्यूटनचा लॉ काय सांगतो? ग्रॅव्हिटेशनल लॉ काय सांगतो? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज इक्वल टू capital G means gravitational constant or proportionality constant or universal constant, then
mass 1 and mass 2. Then inversely proportional to the distance square between them. Means here gravitational law काय सांगतो, तर दोन ऑब्जेक्ट आहेत m1 आणि m2. युनिवर्समध्ये असणाऱ्या कोणत्याही दोन वस्तूमध्ये अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असतो. दॅट फोर्स इज द डेफिनेट फोर्स, दॅट इज द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतो. त्यानंतर या दोघांमध्ये याच्या सेंटरमध्ये एकमेकांकडे ते सेंटरकडे अट्रॅक्ट करत असतात. म्हणजे हा झाला डेफिनेट फोर्स झाला, याच्यामध्ये असणारा डेफिनेट फोर्स झाला या दोघांमध्ये, म्हणजेच ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणतो त्याला आपण. हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे डेफिनेट फोर्स हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो या दोघांच्या मासेसच्या, म्हणजे m1 आणि m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनलमध्ये असतो. पण इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनलमध्ये काय असतो, डिस्टन्स असतं. स्क्वेअरच्या म्हणजे स्क्वेअरचा डिस्टन्सचा स्क्वेअर असतो इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनलमध्ये. मग हा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनलमध्ये जो काही स्क्वेअरचा डिस्टन्स घेतलेला आहे तो का घेतलेला आहे न्यूटनने, हे आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं. का घेतलेला आहे लक्षात, या पॉईंटमध्ये आपल्याला का घेतलेला आहे इन्व्हर्स म्हणजे स्क्वेअरचा डिस्टन्स का, डिस्टन्सचा स्क्वेअर का घेतलेला आहे, इन्व्हर्स का घेतलेला आहे डिस्टन्सचा स्क्वेअर. तर आपल्याला या ठिकाणी या पॉईंटमध्ये हेच पाहायचं आहे. पाहूया आपण या ठिकाणी काय काय कशामुळे घेतलेला आहे तो. तर हा घेतलेला आहे त्याच्या केपलर्सचा थर्ड लॉ जो आहे, केपलरचा थर्ड लॉ, त्या थर्ड लॉवरून त्यांनी काय केलेलं आहे, हेल्प घेतलेली आणि याच्यामध्ये तो डिस्टन्सचा इन्व्हर्सचा स्क्वेअर घेतलेला आहे. पाहूया आपण या ठिकाणी. पाहू काय सांगते, कन्सिडर an object moving in a circle with the constant speed. म्हणजे एखादी वस्तू सर्क्युलर पाथमध्ये जर फिरत असेल, सर्कलमध्ये फिरत असेल तर ती कॉन्स्टंट स्पीडमध्ये फिरते असं सांगितलं त्यांनी. कॉन्स्टंट स्पीडमध्ये म्हणजे कॉन्स्टंट स्पीड म्हणजे काय, तर युनिफॉर्म मोशनमध्ये, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये, म्हणजे इक्वल टाईम इंटरवलमध्ये इक्वल डिस्टन्स कव्हर करते. दॅट इज द युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला माहिती आहे घड्याळीचे काटे काय करतात, इक्वल टाईम इंटरवलमध्येच इक्वल डिस्टन्स कव्हर करतात. आलं लक्षात. जर घड्याळ जर मागे पडली तर त्याचा इक्वल युनिफॉर्म मोशन नसते. जर घड्याळ पुढे जर जास्त फास्ट पळाली तर टाईम जास्त होतो. म्हणजे या ठिकाणी घड्याळीचे काटे हे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्येच फिरतात. आपण हेही पाहिलेले, इच अँड एव्हरी पॉईंटला सर्क्युलर मोशनमध्ये ऑब्जेक्ट जे असते त्या ऑब्जेक्टची इच अँड एव्हरी पॉईंटला काय चेंज होत असते, व्हॅलॉसिटी चेंज होते. आपण गेल्या वर्षी पाहिलेले, याच्या अगोदरच्या वर्षी, की व्हॅलॉसिटी चेंज कधी होत असते, दोन गोष्टीवरती व्हॅलॉसिटी डिपेंड असते, त्या वस्तूच्या स्पीडवरती आणि त्या वस्तूच्या डायरेक्शनवरती. जर डायरेक्शन चेंज झालं, स्पीड जर सारखीच राहिली, स्पीड कॉन्स्टंट राहिली, व्हॅलॉसिटी ऑल्सो चेंज. जर डायरेक्शन चेंज झालं आणि स्पीड कॉन्स्टंट राहिली तर व्हॅलॉसिटी चेंज होते. आणि जर स्पीड कॉन्स्टंट नाही राहिली आणि डायरेक्शन जर स्ट्रेट राहिलं, सारखंच राहिलं, एक समान राहिलं, तरीही व्हॅलॉसिटी काय होते, चेंज होते. आणि जर स्पीड आणि डायरेक्शन दोन्ही चेंज होत असतील तर व्हॅलॉसिटी आणखी चेंज होते. म्हणजे या ठिकाणी तीन गोष्टीवरती, म्हणजे ह्या तीन कंडिशनमध्ये आपण पाहिलं की व्हॅलॉसिटी ही दोन गोष्टीवरती कशी डिपेंड राहते, हे आपण गेल्या वर्षी पाहिलेलं आहे. जर स्पीड आणि डायरेक्शन जर कॉन्स्टंट असेल, देर इज नो चेंज इन व्हॅलॉसिटी, तर व्हॅलॉसिटीमध्ये चेंजेस होत नाहीत. आलं लक्षात, हे आपण पाहिलं. त्यामध्ये पाहूया आपण, वी हॅव सीन अर्लियर सच अ मोशन इज अ पॉसिबल ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज अ कॉन्स्टंटली ॲक्टेड अपॉन द फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. आपण पाहतो एखादी वस्तू जर मोशनमध्ये असेल, सर्क्युलर मोशनमध्ये जर असेल, तर ती वस्तू मोशन सर्क्युलर मोशनमध्येच का असते, सर्क्युलर पाथमध्येच का फिरते, कारण त्याच्या सेंटरकडून तिच्यावरती एक प्रकारचा फोर्स अप्लाय होतो. तिच्याकडे ओढण्याचा, सेंटरकडे ओढण्याचा त्या वस्तूवरती फोर्स अप्लाय होत असतो. म्हणून ती वस्तू काय होते, सर्क्युलर पाथमध्ये फिरते, सर्क्युलर मोशनमध्ये असते. आलं लक्षात. आणि त्या फोर्सलाच आपण काय म्हणतो, सेंट्रिपिटल फोर्स असं म्हणतो. आपण हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पाहिला, आता आपल्याला पाहिजे सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणतो त्याला आपण. आलं लक्षात. आणि सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला आहे या ठिकाणी दिलेला आहे तुम्हाला, mv² अपॉन r, हा फॉर्म्युला दिलेला आहे. आता या ठिकाणी आपण पाहिलं की इथे आपण पाहिलं m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. म्हणजे या ठिकाणी एक वस्तू आहे, ती वस्तू या ठिकाणी कशी फिरते, सर्क्युलर पाथमध्ये फिरते. सर्क्युलर पाथमध्ये का बरं सर्क्युलर पाथमध्ये फिरते, कारण हिच्यावरती सेंटरकडून फोर्स अप्लाय होतो, सेंटरकडे ओढण्याचा, सेंटर सिकिंग फोर्स म्हणतो तिला आपण, त्यालाच आपण सेंट्रिपिटल फोर्सही म्हणतो. म्हणजे ही वस्तू आहे सर्क्युलर पाथमध्ये फिरते, म्हणजे हिला मासही आहे. मास आहे म्हणजे या ठिकाणी ही सर्क्युलर पाथमध्ये फिरते, म्हणजे हिला काहीतरी स्पीड आहे, म्हणजेच व्हॅलॉसिटी आहे. लक्षात. म्हणजे सर्क्युलर पाथमध्ये हिला व्हॅलॉसिटी आहे. त्याच्यानंतर
ही सर्क्युलर पाथमध्ये का फिरते? कारण सेंट्रिपिटल फोर्स अप्लाय होतो म्हणून फिरते. पण जर आपण सेंट्रिपिटल फोर्स जर रिलीज केला तर हिची ॲक्च्युअल स्पीड, ॲक्च्युअल व्हेलॉसिटी कोणत्या डायरेक्शनमध्ये असते? इन टेंजेन्शियल डायरेक्शन. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला दोन प्रकारच्या व्हेलॉसिटी मिळाल्या. एक म्हणजे सर्क्युलर व्हेलॉसिटी आहे, सर्क्युलर पाथमध्ये असणारी, आणि एक आहे सेंट्रिपिटल फोर्स जेव्हा रिलीज करतो तेव्हा कोणती? टेंजेन्शियल व्हेलॉसिटी. म्हणून या ठिकाणी मास इंटू व्ही स्क्वेअर अपॉन आर मीन्स डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर, अप्लाइड फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑन दी ऑब्जेक्ट्स. म्हणजे ऑब्जेक्टमधला आणि सेंटरमध्ये असणारे जो कोणता असेल, जे काय असेल फोर्स ॲक्ट करणारा, त्याच्यामधलं डिस्टन्स म्हणजेच काय म्हणतो त्याला आपण? आर म्हणतो. म्हणून या ठिकाणी आपण सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर असं घेतलेले. एम बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन व्ही बी द वेलोसिटी ऑफ दी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन आर इज द डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल अँड ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द सर्क्युलर पाथ. दॅट इज नाउ in this activity or this activities applied on the planets. हेच आपल्याला काय करायचं? प्लॅनेटवरती अप्लाय करायचं. फॉर एक्झाम्पल, प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व्स अराउंड द सन. सन ऑल्सो ॲक्टेड द फोर्स ऑन द प्लॅनेट्स. दॅट्स वाय प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व्स अराउंड द सन in a circular path. Why planets moves in a circular path around the circle? Because around the sun, because sun act the one type of force on that planets. That's why they are revolves around the sun in the circular path. Then otherwise it will fall on the sun. They are not revolves in the circular path because then now planets here we have seen the gravitational force. Then this force F is the, if the planet revolve around the sun in the circular orbit in uniform circular motion, then the centripetal force acting on the planets toward the sun must be F is equal to, centripetal force is equal to mass into v square upon distance between the objects and the center of the circle. Now m be the mass of the planets, v be the speed of the planet, r be the distance between the sun and the planets. Now what is the speed? We have seen in the previous standard in the laws of motion. Now speed is equal to distance traveled by a object, distance then divided by time taken, time. म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहतो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. व्हॉट इज द डिस्टन्स ऑफ द प्लॅनेट इन अ सर्क्युलर पाथ? मीन्स सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल. म्हणजेच प्लॅनेट हा डिस्टन्स कसं कव्हर करतो? तर सर्क्युलर पाथमध्ये कव्हर करतो. म्हणजेच या ठिकाणी पेरिमीटर ऑफ द सर्कल, पेरिमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द 2πr. सर्कलचा पेरिमीटर म्हणजेच त्याला सर्कम्फरन्स म्हणतो आपण, त्यालाच काय म्हणतो आपण? 2πr एवढं डिस्टन्स कव्हर करतो. अँड देन टाइम t डिवायडेड बाय कॅपिटल T. म्हणजेच प्लॅनेट स्पीड इज इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला या ठिकाणी? प्लॅनेट स्पीड इज इक्वल टू म्हणजेच v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t. आपल्याला हा फॉर्म्युला मिळाला, हे इक्वेशन मिळालं, डेरिव्हेशन मिळालं. दिस इक्वेशन और दिस व्हॅल्यू पुट इन इक्वेशन 1. आपल्याला ही व्हॅल्यू या इक्वेशनमध्ये ठेवायची. या इक्वेशनमध्ये ठेवल्याच्या नंतर पहा या ठिकाणी सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम जशास तसं घेतलं. व्हीची व्हॅल्यू काय आहे सांगा? व्हीची व्हॅल्यू काय आहे? 2πr डिवायडेड बाय टी याचा होल स्क्वेअर येईल, याचा होल स्क्वेअर येईल. इथे आपण व्हॅल्यू ठेवतो, याच्यामध्ये इक्वेशन 1 मध्ये ठेवतोय. व्हॅल्यू ऑफ व्ही पुट इन इक्वेशन 1 म्हणजेच व्हीची व्हॅल्यू आपण या इक्वेशनमध्ये ठेवतोय. तर या ठिकाणी डिवायडेड बाय टी जसंच तसं आलं लक्षात. म्हणजेच या ठिकाणी डिवायडेड बाय हा आर या ठिकाणी आपण व्हॅल्यू कशामध्ये ठेवतोय? इक्वेशन 1 मध्ये ठेवतोय. म्हणजेच आर जशाच तसा आला. या ठिकाणी मग काय मिळेल आपल्याला? पहा या ठिकाणी सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू
यम जसंच तसा लिहिला. आता स्क्वेअर करून घ्यायचा याचा आपल्याला, या दोन्ही याचा स्क्वेअर करून घ्या, ब्रॅकेटचा स्क्वेअर होल स्क्वेअरचा करून घ्या. काय येईल 4 पाय स्क्वेअर आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय टी स्क्वेअर. यस, देन अल्सो डिवायडेड बाय काय येईल अल्सो डिवायडेड बाय आर. आलं लक्षात या ठिकाणी कशा पद्धतीने आलंय. आता आरच्या खाली काही नाही म्हणजे 1 असतो. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं, रिअरेंज करून घेऊया आपण. 4m पाय स्क्वेअर आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय हा टी स्क्वेअर आला इंटू याला जर इन्व्हर्स केलं तर 1/r येतो. आर गेट कॅन्सल. राहिलं काय या ठिकाणी आपल्याला रिमेनिंग टर्म्स 4m पाय स्क्वेअर आर डिवायडेड बाय टी स्क्वेअर. इन दिस इक्वेशन, या इक्वेशनमध्ये काय करायचं आहे, मल्टिप्लाइंग अँड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वेअर. या इक्वेशनला आपल्याला काय करायचं आहे, मल्टिप्लाय करायचं आहे आर स्क्वेअरने आणि डिवाइड करायचं आहे आर स्क्वेअरने. म्हणजे काय येईल मग सांगा मला या ठिकाणी काय येतं. हे पहा 4m पाय स्क्वेअर आर डिवायडेड बाय टी स्क्वेअर मल्टिप्लाय आर स्क्वेअर आणि डिवाइड आर स्क्वेअर. आता या ठिकाणी पहा, याला मल्टिप्लाय केलं, डिवाइड केलं आणि मल्टिप्लाय केलं आर स्क्वेअरने. म्हणजेच या ठिकाणी काय मिळेल आपल्याला, कोणती टर्म मिळेल, 4m पाय स्क्वेअर आर क्यूब डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर अँड टी स्क्वेअर. आता ही टर्म पहा, इथे काय सांगते तर आपल्याला अकॉर्डिंग टू द केप्लर्स थर्ड लॉ, तिसरा लॉ काय सांगतो तर टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के कॉन्स्टंट. तर या ठिकाणी आपल्याला काय आहे, या ठिकाणी तर आपल्याला आहे आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर म्हणजेच 1/k अशी एक व्हॅल्यू येते. म्हणजेच आर क्यूब म्हणजेच या ठिकाणी अशा पद्धतीने इन्व्हर्स होऊन जाईल. याचा इन्व्हर्स झाला म्हणजे केचाही इन्व्हर्स होतो. म्हणजे इथे काय नाही म्हणजे काय असतो, 1 असतो. मग आपण याचा इन्व्हर्स केला म्हणजे आपल्याला केचा कॉन्स्टंटचाही काय होईल, इन्व्हर्स होईल. म्हणजे या ठिकाणी आपण ही व्हॅल्यू कुठे ठेवायची, या इक्वेशनमध्ये ठेवूया. ही व्हॅल्यू कशाची, ह्या आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअरची आपण काय करूया, व्हॅल्यू ठेवून देऊया 4m पाय स्क्वेअर देन डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर देन अपॉन के. म्हणजेच 1/k. लक्षात. म्हणजेच या ठिकाणी ही जी टर्म आहे पूर्ण कोणती, हे पहा 4m पाय स्क्वेअर अपॉन के इज कॉन्स्टंट मिळाली एवढी टर्म. मग राहिलं काय तर 1/r स्क्वेअर. आर स्क्वेअर म्हणजे काय, आर म्हणजे काय, डिस्टन्स बिटवीन प्लॅनेट अँड द सन, ह्या दोघांमधलं डिस्टन्स. हा स्क्वेअर आलेला आहे केप्लरच्या लॉजवरून, हा स्क्वेअर मिळालेला आहे आपल्याला लक्षात. f इज इक्वल टू म्हणजे ह्या स्क्वेअर वरून या ठिकाणी हा डी स्क्वेअर घेतलेला आहे, डिस्टन्सचा स्क्वेअर घेतलेला आहे दोघांमधला. आलं लक्षात तुमच्या. म्हणजे हा त्याने अगोदर क्वेश्चन विचारला, या पॉईंटच्या अगोदर तुम्हाला क्वेश्चन दिलेला आहे. काय दिलेला आहे तर व्हाय डिड न्यूटन अज्यूम द इन्व्हर्स स्क्वेअर डिपेंडन्स ऑन द डिस्टन्स इन हिज लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. म्हणजे त्याच्या ग्रॅव्हिटेशनच्या लॉ मध्ये त्याने डिस्टन्सचा स्क्वेअर इन्व्हर्स का घेतलेला आहे, तर का घेतलेला आहे त्याच्यावरून या केप्लरच्या थर्ड लॉची हेल्प घेऊन या ठिकाणी इन्व्हर्सचा स्क्वेअर आलेला आहे. कारण बाकीची टर्म्स काय आहे, सगळी कॉन्स्टंट आहे. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला आर म्हणजेच आरचा स्क्वेअर आलेला आहे, इन्व्हर्स आरचा स्क्वेअर आलेला आहे. या ठिकाणी फोर्स इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द. लक्षात. म्हणजेच या ठिकाणी फोर्स इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. आलं लक्षात. ठीक आहे. Thus the Newtons concluded that the centripetal force, which is the force acting on the planets and is responsible for the circular motion. म्हणजे या ठिकाणी जे काही प्लॅनेट्स असतात ते प्लॅनेट्स काय होतात, या ठिकाणी यावरून
कन्क्लुजन काढलेलं आहे की काय कन्क्लुजन काढलेलं आहे की काय होतं की प्लॅनेट्सचे काय होतात की सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरतात, बरोबर आहे. सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरतात तर का फिरतात, कारण त्याच्यावरती सनचा जो काही फोर्स ॲक्ट होत असतो, कोणता फोर्स असतो, दॅट इज द सेंट्रिपिटल फोर्स. म्हणून प्लॅनेट्स हे कशामध्ये फिरतात, सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत असतात. नाव must be inversely proportional to the square of the distance between the planets and the sun, and the Newtons identify this force with the gravity force of gravity and hence postulated the inverse square law of gravitation. म्हणून त्यांनी ग्रॅव्हिटेशन लॉ काय घेतलेला, ग्रॅव्हिटेशनमध्ये डिस्टन्सचा स्क्वेअर घेतलेला आहे. नाव द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज अ मच विकर दॅन द अदर फोर्सेस इन द नेचर, बट इट कंट्रोल द युनिवर्स अँड डिसाइडेड इट्स फ्युचर. म्हणजेच या ठिकाणी युनिवर्समध्ये दुसरा जो कोणता फोर्स असतो त्या फोर्सपेक्षा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा वीक असतो, खूप वीक असतो. नेचरमध्ये दुसरा कोणताही फोर्स असतो त्या फोर्सपेक्षा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा कसा असतो, वीक असतो. म्हणजेच या ठिकाणी दिस इज पॉसिबल बिकॉज हे कशामुळे शक्य असतं, तर ह्यूज मास ऑफ प्लॅनेट्स, स्टार्स अँड अदर कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ द युनिवर्स. म्हणजे आपण या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सला कंट्रोलही करू शकतो, तो विकर असतो म्हणून, कारण दुसऱ्या फोर्सने आपण त्याला इझिली काय करतो, कंट्रोल करू शकतो. लक्षात, तो वीक असतो म्हणून. तुम्हाला या ठिकाणी एक क्वेश्चन विचारला यूज ब्रेन पॉवरमध्ये, इज देअर अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन अ टू ऑब्जेक्ट्स केप्ट ऑन द टेबल ऑर बिटवीन यू अँड युअर फ्रेंड टू द सिटिंग नेक्स्ट टू यू. म्हणजे आपण टेबलवरती दोन वस्तू ठेवल्या किंवा तुम्ही किंवा तुमचा मित्र बसला, आपण तर सांगितलं न्यूटनच्या युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समध्ये लॉमध्ये सांगितलं आहे की युनिव्हर्समध्ये असणारी कोणतीही वस्तू काय होते, एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होते. मग या ठिकाणी आपण टेबलवरती दोन वस्तू ठेवलेल्या आहेत, दे आर नॉट अट्रॅक्टेड टू इच अदर, वी कॅन नॉट सी, वी कॅन नॉट मूव्ह. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला ते मूव्ह होताना दिसत नाही. का नाही दिसत नाहीत मूव्ह होताना, कारण त्या दोघांमध्ये तर अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे, युनिव्हर्सल फोर्स आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, पण ते आपल्याला मूव्ह होताना दिसत नाही, बरोबर आहे. किंवा तुम्ही आणि तुमचा मित्र बाजूला बसलेला आहात एकमेकांच्या टेबलवरती तिथेच, पण तुम्हीही त्यांचे एकमेकांकडे अट्रॅक्ट झालेले दिसत नाहीत, कारण आपण सांगितलं की युनिव्हर्समध्ये असणारी प्रत्येक वस्तू ही दुसऱ्या प्रत्येक वस्तूला अट्रॅक्ट करते, पण आपल्याला मूव्ह होताना दिसत नाहीत. पण त्याचबरोबर आपण आत्ता शेवटी एक सेंटेन्स सांगितलं होतं की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज अ विकर देन दी अदर फोर्सेस इन द नेचर. नेचरमध्ये असणाऱ्या दुसऱ्या फोर्सपेक्षा हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कसा असतो, वीक असतो. म्हणजे या ठिकाणी दुसरा फोर्स कोणता आहे दोघांमध्ये, जेव्हा आपण बेंचवरती बसतो, बेंचमध्ये आणि आपल्यामध्ये फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होतो आणि तो फ्रिक्शन फोर्स हा ग्रेटर असतो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सपेक्षा. दॅट्स वाय वी कॅन नॉट मूव्ह टुवर्ड्स इच अदर. म्हणून आपण एकमेकांकडे मूव्ह झालेले दिसत नाहीत, कारण आपल्यामध्ये आणि बेंचमध्ये फ्रिक्शन फोर्स असतो आणि फ्रिक्शन फोर्स इज अ ग्रेटर दॅन द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. दोन ऑब्जेक्टमधल्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सपेक्षा नेचरमध्ये असणारा किंवा फ्रिक्शन फोर्स हा जास्त असतो. म्हणून या ठिकाणी आपण काय होत नाहीत, वी डू नॉट मूव्ह टुवर्ड्स इच अदर. लक्षात. जर बाकीचे जे काही एक्झाम्पल आहेत, सॉल्ट एक्झाम्पल, ते आपण काय करूया, नेक्स्ट पिरियडला पाहूया. या ठिकाणी आपण आज थांबून घेऊया बेटा.